जिंदा शब्द तेरा स्वागत है, हे जिंदा शब्द तेरा स्वागत है। आओ रोम रोम में समा जाओ, मैनू तेरे वर्गा बना दो। ये जीव आत्मा शरीर तेरा ही ता है, तेरे ही बिचों निकलिया है। तुसी इस्तेमाल करो तेरे लई, तेरी महिमा लई, तेरी योजना लई, तेरे राज लई, तेरे कम्मां लई। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ खुदावंद ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ खुदावंद ने जो गल विशेष तौर पर कही ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ खुदावंद ਦਾ ਵਚਨ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਵਾਂਗੇ। यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह उसका बचन 9 तो 13 तक पढ़ते हैं। 9वां वचन जो असी पढ़ते हैं, यिर्मयाह 31 अध्याय, यिर्मयाह 31 अध्याय 9वां वचन। और रोंदे होए आउणगे, मैं उन्हां दी अरदासां नाल अगवाई करांगा, मैं पानी दीआं नदियां उत्ते उन्हां नूं लै जावांगा ਅਤੇ उस सीधे राह विच जिथे वो ठोकर ना खाण, क्यों जो मैं इसराइल दा पिता हाँ ਅਤੇ अफराइम मेरा पलोठा है। प्रभु दी स्तुति होवे। प्रभु कहंदे और रोंदे होए मेरे कोल आउणगे, रोंदे होए प्रभु कोल आउणगे। इस जमीन दे उत्ते एक समय परमेश्वर रोंदा सी। जो परमेश्वर रोंदा सी इंसान नूं नहीं पता लगा, इंसान ने देखा नहीं। जो नहीं देखा रोंदा सी। अज इस दुनिया दे विच हर एक नूं आपो अपना रोना दीदा, हर एक नूं आपो अपना दुख दीदा, दूजे दा नहीं दीदा। पर परमेश्वर वो है जिन्हों सारियां दा दुख दीदा, सारियां दी पीड़ा दीदी है, सारियां दा गम वो महसूस करता है। वो इको ही है, वो परमेश्वर है। जिन्हों बख्शिश करे दूसरा वो होगा। हुण प्रभु कहंदे वो रोंदे हुए मेरे कोल आउणगे। अज बड़ी जरूरी गल ये समझनी है कि रोंदा तो दुनिया ते हर एक बंदा ही है, पर रोंदा होया प्रभु कोल कौन आउंदा है? रोंदा होया अपने पिता परमेश्वर दे कोल कौन आउंदा? जदों छोटे बच्चे सी, बाहर कोई कुटदा सीगा ते रोंदे होए किहदे कोल आउंदे सी? मां कोल आउंदे सी। इदां ही रो के उहनूं दसदे सी मैनूं फलाने ने मारिया। हालेलुया। और वो इदां दी सी, भावें गलती पहलां असीं कीती होवे, पर वो दूसरे दे गल पै जांदी सी जाके। क्यों? क्योंकि उत्तों साडा रोना नहीं देख हुंदा सी। आमीन, आमीन। ये परमेश्वर आ, ये वो पिता है जिहड़ा साडी बाट चाहुंदा है, साडा इंतज़ार करता है कि असीं अपनी रोण वाली अवस्था दे विच कदों उहदे कोल आंदे आ ते उहदे कोल रोंदे हैं। रोना पाप नहीं है, रोना पाप नहीं है। जो रोना आवे रो लेना चाहिए। तुहानूं पता जो एक बंदा मर जाता कीरने क्यों पाए जाते सी? पता? हाँ जी। कई बंदियां दा बहुत गहरा रिश्ते वाला बंदा मर जाता पर उन्हें रोना नहीं आता। जिन्होंने रोना नहीं ना आता उन्होंने गम अंदर बैठ जाता, वो दिमागी तौर पर परेशान हो जाते।
ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਪਲੀਜ਼, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿਡਾਵੇ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਆਪ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੈਣ ਪਾਏ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੈਣ ਪਾਏ। ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਬੈਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਏ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮਰ ਗਏ, ਜੋਨਾਥਨ ਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮਰ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਣ ਪਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਮਤੀਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਯਿਰਮੀਆ 13 ਅਧਿਆਇ ਖੋਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਸਦਾ 13 ਅਧਿਆਇ 13, ਉਸਦਾ 17 ਵਚਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਯਿਰਮੀਆ 13 ਅਧਿਆਇ ਉਸਦਾ 17 ਵਚਨ, ਯਿਰਮੀਆ 13:17। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪੜਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇਗੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਥਰੂ ਵਗਾਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਇੱਜੜ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪੜਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਰੋਊਗੀ? ਪੜਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪੜਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇਗੀ। ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਉਹ, ਪਰ ਰੋਂਦਾ। ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪੜਦੇ 'ਚ ਰੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਥਰੂ ਵਗਾਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਇੱਜੜ ਫੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਜੜ ਫੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਫੜ ਲਏ, ਉਹ ਫਾਹੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਂਦੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਫੜ ਲਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਬੱਸ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਦਣ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਗਦੇ
ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ, ਰੋਇਆ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਰੋਇਆ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਭਰਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੁਛ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਜੋ ਕੋਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਮਝੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਫਸ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਕਾਈਨ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਈਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਲਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਕਾਈਨ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਬਦਲਾ ਲਊਂਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਾਪ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਗਲਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲਊਂਗਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਖੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਰਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੜ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋਂਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਯਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਂਸੂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਿਰਲਾ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਰੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਰੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧੰਨ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਊਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਮਸੂਲੀਏ ਦੀ। ਮਸੂਲੀਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਸੂਲੀਆ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਰੀਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮਾਈਕ ਫੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਮਾਈਕ, ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੇਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਤਾਂ, ਫਰੀਸੀਏ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰੁਕੀ ਜਾਣੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਓ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੱਸਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀ, ਉਹ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਮੀ 8:26 ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ?
अकथ हौंके भर भर के, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਰਣਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਰੋਂਦਾ? ਆਪਣੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਧਰਮੀਆਂ ਲਈ ਰੋਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਇਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ ਮੈਂ 7 ਗੁਣਾ ਬਦਲਾ ਲਊਂਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ? ਕਿਉਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਦਇਆ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਖਾਣ ਲਈ, ਪੀਣ ਲਈ, ਪਹਿਨਣ ਲਈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਵਾਧੂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੂਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਂਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬਲਕਿ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 11 ਅਧਿਆਏ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਅਧਿਆਏ 11 ਵਚਨ 35 ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ 11 ਅਧਿਆਏ 35 ਵਚਨ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਰੋਇਆ, ਯਿਸੂ ਰੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਮਰੀਅਮ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਥਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਛ ਯਹੂਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਯਿਸੂ ਰੋਇਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਬੋਲੇ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ, ਮਰਨ ਗੱਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸੁਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੋਂਦਾ, ਪਿਤਾ ਰੋਂਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਰੋਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 8ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ 26 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰੋਮੀਆਂ 8:26। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਬਲਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸ ਵਸਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਅਕਥ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਅਕਥ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ, ਪਾਪ ਅਕਥ ਹੋ ਕੇ ਕਦੋਂ ਭਰਦਾ? ਗਹਿਰਾ ਰੋਣਾ। ਹੌਂਕੇ ਭਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਰੋਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਆਂਸੂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੌਂਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੌਂਕਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਰੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹ ਦੇ ਰੁਕਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਰੋਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਆਮੀਨ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿया ਦੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿया ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਆ ਅਜੇ, ਪੱਥਰ।
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਛਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜੁੰਬਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਈਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਭੂਤੀਆਂ ਅਨੁਭਵ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਹੈ, ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਜਾ, ਇਹ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਉਦੋਂ ਚਿਲਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਚਿਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਚਿਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਚਿਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਂਸੂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਚਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਖੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਨਤਾਈ ਨਾਲ ਖੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਭੁਲੇਖਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ? ਭੁਲੇਖਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ। ਉਹ ਠੀਕ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਭੁਲੇਖਾ ਕਿੱਥੇ? ਭੁਲੇਖਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਸੋਚ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਬੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ, ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਭੁਲੇਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਹੋਰ ਸੋਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਊਗਾ? ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਿਕੰਮਾ, ਸੱਚੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਮੰਨਿਓ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਨਿਕੰਮਾ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾ ਭੱਜਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹੂਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਗੜਬੜੀ ਸਾਰੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਮੋੜ ਗਲਤ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਮੋੜ ਗਲਤ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆ, ਚੱਲ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਓਕੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪਿਓ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਭੁਲਾਵੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਉੱਠਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਰ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਓਏ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ, ਚਰਚ ਆਉਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੁਲ ਸੁੱਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਹੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਪੈਣਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ।
तो भुलेखे च ना ये ना सोचो कोई बाहरों बड़ा बंदा आना भुलेखे च पाउण, हमेशा बाहरों नहीं भुलेखे च पाउण आउंदा, बस एक ख्याल पाउंदा अंदर, इक्को ख्याल अंदर आना, तुहाडी डाइवर्शन हो जानी, इदां मोड़ आया नूं कट हो जाना, तुसीं कट देना, डाइवर्ट हो जाना, तुहाडा ध्यान भंग हो जाना, तुसीं तुहानूं मुड़ के मंजिल ही नहीं आनी, तुरी जाओ करी जाओ यात्रा जिन्नी मर्जी, तुसीं कहना दौड़दा तां बहुत आ, रेस तो मेरी बड़ी स्पीड तो बड़ी है, मंजिल आउंदी नहीं, हुण जे तूं मोड़े पुट्ठा कट लिया तो मंजिल तेरी इधर तो है ही नहीं, तूं तुरिया तूं। इसलिए खुदावंद दे बच्चों, परमेश्वर पिता, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये इक्को ही आ, ये तीन नहीं हैगे, इन्हां दियां खूबियां इक्को ही आ, इन्हां दा काम इक्को ही आ, ये है ही इक्को। जो पिता करदा उही तां पुत्र करदा, जो पुत्र करदा उही तां पवित्र आत्मा करदा, ते उही तां कलीसिया ने करना कि नहीं? हाँ जी, जो पिता करदा उही पुत्र करदा, जो पुत्र करदा उही पवित्र आत्मा करदा। पवित्र आत्मा हुण करदा कित्थे है? कलीसिया जी करदा कि बाहर करदा किते? हाँ जी बोलो, हाँ जी, कलीसिया जी करदा। ਇਹਦਾ मतलब पिता वांगू पुत्र वांगू पवित्र आत्मा वांगू कित्थे होना? बोलो कित्थे होना जी? बोलते नहीं, कलीसिया नहीं, की होना कलीसिया च? पिता वांगू होना। हाँ जी, कलीसिया च किद्दां होना? फिर दूसरा किद्दां होना? पुत्र वांगू होना। तीसरा किद्दां होना? पवित्र आत्मा वांगू होना। आमीन। कलीसिया वो आ जिस प्यार आ जाता, आमीन, जिहदे च हलीमी आ जाती, जिस नरमाई आ जाती, जिस दयालगी आ जाती, जिस भलाई आ जाती, संयम आ जाता। कलीसिया वो आ जिहड़ी गलत बंदियां लई भी आंसू बहाउंदी है। कलीसिया वो आ जिहड़ी पापियां लई भी आंसू बहाउंदी है। कलीसिया वो आ जिहड़ी गलत बंदियां लई भी कहंदी प्रभु जी इहनूं भी बचा ला। इस्तीफान कहंदा उन्हां दे लई जिहड़े नूं पत्थरां नाल मार रहे सी, कहंदा प्रभु जदों मरन लगा घुटने टेक गए, डिग गया, उठ नहीं खड़ा नहीं हो रहा, पत्थर मारी जा रहे लोग, हो कहंदा हे पिता ये पाप इन्हां दे जुमे ना लाई। ये प्रार्थना इस्तीफान दी उदों आ जदों दे बट्टे मार रहे वो कलीसिया आ। हालेलुया, हालेलुया। जे एक मसीही बंदे दे अंदर गलती करन तो बाद अपनी गलती लिए आंसू नहीं हैगे, वो किसे लिए आंसू की बहाऊगा दसो? जे एक व्यक्ति सच्ची गलती करके अपनी गलती नहीं मन सकता अपने भैन भरा दे अगे, अपने रब दे अगे, तो किसे दियां गलतियां दे लई विचोलगी दी प्रार्थना की करूगा दसो? अपना लेवल चेक करो यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाल की लेवल आ साडा। खुदावन ने सानू लेवल दिता किहड़ा आ? इसलिए अज खुदावन खुदा जिहड़ा है वो कित्थे सानू खड़ा करदा वो देखो। हालेलुया। यह जिहड़ी गल आ वो कहंदा तुहानू नहीं आउंदी प्रार्थना करनी। देखो चेलियां ने सिੱਖੀ भी आ, हे साडे पिता वाली प्रार्थना है ना, जो मसीह च आउंदे असीं हे साडे पिता वाली प्रार्थना सिੱਖਦੇ हैं, फिर इदा होंदा भी नहीं भी कुछ होर भी करना पैना, इदा ही होर भी कुछ करना, इस तो इलावा भी कोई प्रार्थना करनी पैनी। हुण जिहड़ी गल ये आ, पवित्र आत्मा आके अंदर जो प्रार्थना करता है फिर वो आंसूआं नाल भर दिंदा है। आमीन। तुसीं अगर किसी लिए प्रार्थना करने लिए अगे वधोगे तुहाडा मन भर जाऊगा, आंसूआं नाल भर जाऊगा, 100% भर जाऊगा। क्योंकि इस दुनिया में फसे हुए लोगों को देखोगे, फसे हुए लोगों देखो, फसे हुए लोगों को यह कह के लोग बहुत सारे छड्ड गए आ, इन कम्मां छड्ड दो इनू, पर उन्होंने हाथ फड़ के उठा के उहदे जख्मां नूं धोण वाला, अपनी सवारी ते चढ़ा के सरां विच छड्डण वाला ते फीस दे के ये कहण वाला भी इहदा पूरा मलम पट्टी करो, जिन्ने पैसे होर होणगे वापस आके दूंगा, उदां दा सामरी अज घट्टे ही आ। तो यीशु नूं तां सामरी चाहिदा कि नहीं? परमेश्वर नूं सामरी चाहिदा। कई बंदे बहुत पढ़े लिखे, बड़े ज्ञानवान आ, बड़ा बहुत बाइबल भी बहुत जानते, उदां भी बहुत जानते हैं, पर गल सुनो, जे रब वाली गलबात की गल करते हैं तो वह कला ज्ञान ही नहीं है, केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं है, वो एक एहसास आ, एक एहसास आ।
ਜਿਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਹ। ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਮੰਡੀ ਹੋਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਘਮੰਡੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਕੀ ਬਚ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਹਲੀਮ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਾਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਘਾਟਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਲੀਮ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕੰਡਾ ਚੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਟ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਫੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਫੁੱਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬਣਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਤਰਸ ਆ, ਦਇਆ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਆ ਕਿ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੂਕਾ 22 ਅਧਿਆਇ 44 ਵਚਨ 'ਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੂਕਾ 22 44 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਮੁੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਤਨੋ ਮਨੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਨੋ ਮਨੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੁੜਕਾ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ। ਕਸ਼ਟ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਕਸ਼ਟ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਲੈਣਗੇ ਦੋ ਚਾਰ, ਪਰ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਬਹਾਏ। ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਦਿਲ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਲ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੰਨਾ ਨੇ ਡੋਲਿਆ। ਹੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਮਨ ਤੀਵੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਤਾ ਖਾਲੀ ਅੱਜ ਦਿਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਆਂਸੂ ਛਲਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਸੂ ਓਵਰਫਲੋ ਆ, ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਡੁੱਲਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਉਹ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ ਕੁਛ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਡੁੱਲਦਾ ਆ ਕੁਛ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਡੁੱਲਦਾ ਆ ਕੁਛ। ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਡੁੱਲਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਇੱਕ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਵਾਂ ਯਿਰਮੀਆ 31 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਯਿਰਮੀਆ 31 ਅਧਿਆਇ 9ਵੇਂ ਬਚਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੋਮੀਆ 8:26 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਫਰਾਇਮ ਮੇਰਾ ਪਲੋਠਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ? ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਬਹਾਰਾਂ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਬਹਾਲੀ, ਹਰਿਆਲੀ, ਰਮਣੀਕ ਸਥਾਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਮੀਨ।
ਕਈ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀਣ ਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀਣ ਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੀਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਰੋ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਆਂਸੂ ਤਾਂ ਡੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਬਦਲ ਦਊਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਊਗਾ, 100% ਹੀ ਬਦਲ ਦਊਗਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਅੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਚੱਲਾ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਦੁਨੀਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੁਟਨਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਗਹਿਰਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਂਸੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਗਹਿਰੇ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਔਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਨ ਗੱਡੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਨ ਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਲਾ ਕਿਉਂ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨਿਆਂ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਂਸੂ ਤਾਂ ਬਹਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਈ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੀੜਿਤ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਤਾਏ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਬਹਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਬਹਾ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬੀਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਬੀ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ, ਪਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੀਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਬੀਜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਦਾ ਹੱਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਪਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਬੀਜਣਾ ਕੇਵਲ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਤੇ ਹੰਝੂ ਤਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਆਂਸੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਪੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਪੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿੰਨੇ ਆਂਸੂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਔਰ ਕਿਉਂ ਵਹਾਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇਣੇ ਉਹਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਪੀ 'ਚ ਡਿੱਗਣੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੇਖਾ ਆ ਸਾਡੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਂਸੂ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਵੀ ਬੜੇ, ਪੀੜਿਤ ਵੀ ਬੜੇ, ਸਤਾਏ ਵੀ ਬੜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਖਾ ਰਹੇ, ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਤੇ ਪਾਰ ਦੱਬੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਕੂਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਬੇਨਤੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਸ ਕਰਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ?
ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ, ਆਂਸੂ ਆਉਣੇ ਹਟ ਗਏ ਆ, ਪਿਘਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਿਘਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਸਖਤ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਘਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਂਸੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਟਰੋਂਗ, ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਆਂਸੂਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਂਸੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਹੰਝੂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਇੱਦਾਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਉਠਾ ਲਓ ਕਿਤੇ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਓਕੇ, ਇਹੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੋ। ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਆਜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਟੁੱਟ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਘਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ ਆਂਸੂ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਂਸੂ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਿਆਵੇ। ਜੇ ਹੰਨਾ ਨੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਦਿੱਤੇ, ਰੋਕਣੀ ਪਈ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾ ਹੁਣ ਕੁੜੀਏ, ਬਸ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਸਮਨ ਤੀਮੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦਿਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਲਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲਾ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਲ ਪਿਘਲਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਪਿਘਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਪਿਘਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਪਿਘਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਆਂਸੂ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਰੋਕੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਮਰਥ ਆ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆਓ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ 10 ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੌਮੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਆਖੋ, ਉਹ ਜਿਸ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਜੜੀ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ, ਬਦਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਬਸ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੁਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਆਜੜੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਆਜੜੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਕੱਠਾ ਉਹ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਦਮ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਜਾ ਭੱਜ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਜਾ ਬਾਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਹੁਣ। ਤਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਰਹਾ ਹੈ बोला, शेदे हाथ बढ़ा, बड़े प्यार से अपनी बाहों में लेने, यीशु रहा है बोला। ਉਹ ਛੇਦੇ ਹੱਥ ਵੜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੱਲ ਜਾ ਹੁਣ ਬਾਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆ ਜਾ ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਤੇ ਪਾੜ ਦੱਬੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਊਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋੜਮੰਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਉਹ ਸੋਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ?
ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣਗੇ। ਰੋਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁੱਟਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸੂਤਰ ਆ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬਚਨ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੈ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਿਲਾਰੇ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰੀ ਭੇਡਾਂ ਇਸ ਵਾੜੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹੋ, ਅੱਜ ਬੋਲੋ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਜੜੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਇੱਜੜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਇੱਜੜ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਜੜ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੱਜੜ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਓਕੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਾਹੇ ਲਵੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਖੂਗਾ। ਯਿਸੂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਡਰ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਖੇਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਭਾਜੋ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੇਰੂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜੋ 11 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਕੂਬ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਾਕੂਬ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ? ਸਾਡਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਕੀਮਤ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀਮਤ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰੀਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਆਤਮਾ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਜੂਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜਾਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਕੰਮੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕਾਹਦਾ ਸਾਂਝੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨੇ ਖਰੀਦੇ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਖਰੀਦੇ ਲਿਆ, ਮੁੱਲ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਾ, ਕਰਾਉਣਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਪਰ ਆ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਨਿਸਤਾਰਾ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ। ਉਹਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਸੀ ਛੁਡਾਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਬੋਲੋ, ਤਕੜਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਕੜਾ ਹੀ, ਮਾੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਇਹਨੇ 4 ਯੁੱਗ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਕੜਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾਵਾ, ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਕੜਾ ਬੜਾ ਬਈ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਜਾਓ ਭੱਜ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਫੜਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆ, ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚੱਲ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ
ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਬੋਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਆ। ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬਣ ਗਏ? ਬੋਲੋ, ਕਿਹਦੇ ਬਣ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਗੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲਾਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲਾਕ ਆ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲਾਕ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਲਾਕ ਹੋਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਲਾਕ ਹੋਵੋ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੁਸਤ ਹੋਵੋ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੋਫੀ ਫੜਾ ਦੇਵੇ ਉਹੀ ਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹੀ ਪਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੋਫੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਉਹ? ਪਿਓ ਵੀ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਟੋਫੀਆਂ ਖਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਵਾਦ ਹੀ ਬੜੀ ਟੋਫੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੂਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੋ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਟੋਫੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਲੈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿੰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਆ, ਔਰ ਗਲਤ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅਜੇ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਪੀ ਹੋਏ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ? ਪਾਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਕਾਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਠੀਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਮੰਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਠੀਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਗਲਤ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਹਿਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹ। ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਕੂਬ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਕੂਬ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ? ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਆ। ਜੇ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾइल ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾइल ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ 100% ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਕਸਰ ਆ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਓ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਚਾਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਵੇ ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਕਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਤੇ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਤੇ ਭਰਮ ਹੋਇਆ, ਕੇਵਲ ਯਿਸੂ ਤੇ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਲਾਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੀ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਮਰਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖਿਮਾ ਕਰੇ, ਖਿਮਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾ ਯੋਹਨਾ 1:7 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਤਕੜੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਤਕੜਾ ਤੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਤਕੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੀ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਯੋਨ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜੈਕਾਰੇ ਗਾਉਣਗੇ। ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਮਕਣਗੇ। ਅੰਨ, ਨਮੀ ਮੈਂ, ਤੇਲ, ਇੱਜੜ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਗਾਈਆਂ, ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਾਨ ਸਿੰਜੇ ਹੋਏ ਬਾਗ ਵਾਂਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਉਦਾਸ। ਆਮੀਨ। ਕਲੀਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਸ 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 ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ। ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗਲ ਬੰਨਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ। ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨੇ? ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤੇ ਏਲੀਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿੱਥੇ? ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਬਥੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਲਏ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਆਉਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਜੀਏ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਈਜ਼ਬਲ ਨੇ ਫੜਨਾ। ਕਲਪਨਾ ਬਣ ਗਈ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਈਜ਼ਬਲ ਨੇ ਫੜਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਈਜ਼ਬਲ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਾ ਸਿੱਧਾ ਆਡਾ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲੜਾਈ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਲੜਾਈ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਰੱਬ ਵਾਲੀ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਪਾਰਟੀ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਾਂ ਅਸਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਪਾਰਟੀ ਆ ਵੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆ ਜਾਓ ਅਸਲੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਕਿੱਧਰ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਉਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲੜ ਉਹੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ,
ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਪਤਾਲ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਆ, ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਅਸਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਕਾਰਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਕਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਜਕਾਰਾ ਵਾ ਉੱਚਾ ਜਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਕਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿੱਤੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਤੂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਤੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਨਾਰੇ ਲਾਏ, ਜਿੱਤੂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਜਿੱਤੂਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿੱਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਦਾਸੀ, ਨਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਆਮੀਨ, ਨਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਆਰੀ ਨੱਚਣ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆਨੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਆਪੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਪਲਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਮ ਦੇ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਆਰੀ ਨੱਚੂਗੀ, ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਇਕੱਠੇ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਪੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਊਂਗਾ ਅਤੇ ਗਮ ਦੇ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਮੀਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨੁਕਸੇ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਰੋਣ ਤੋਂ ਨੱਚਣ ਤੱਕ ਆ, ਰੋਣ ਤੋਂ ਹੱਸਣ ਤੱਕ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਿਰ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਓ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਦੋਨੇ ਓਵਰਫਲੋ, ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਓਵਰਫਲੋ ਆ ਤੇ ਆਂਸੂ ਵੀ ਓਵਰਫਲੋ ਆ। ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਵੱਡੀ ਪੀੜਾ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ, ਪੀੜਾ ਦਾ ਓਵਰਫਲੋ ਆ। ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਓਵਰਫਲੋ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁਣ ਬੰਦ ਆ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਹੌਂਕੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਆ? ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੀਕਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੀਕਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹਾਲਤ ਕਰਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਕਲ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਕੀ ਖੱਟੀਆਂ ਖੱਟ ਲਈਆਂ ਉਹਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੋ। ਆਮੀਨ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣਾ,
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਆਰੀ ਨੱਚੂਗੀ, ਜਵਾਨ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਇਕੱਠੇ ਆਨੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਿਆਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਮ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਆ ਗਿਆ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਆ ਗਿਆ ਬਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਏ ਸੀ 2 ਜਣੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਡੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਿਲਣ ਦਾ ਨੱਚਣਾ, ਮੇਲ ਦਾ ਨੱਚਣਾ। ਮੇਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਚਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ? ਮੇਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਲ ਨੱਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਲ ਦਾ ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੇਲ ਦਾ ਦਿਨ। ਮੇਲ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਨੱਚਦੇ ਆ ਬਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲ 'ਚ ਆਇਓ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਲ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਹੀ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਦੂਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੜੇ ਪਏ, ਸੜੇ ਖਿਜੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੀੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨੱਚਦਾ, ਲਾਓ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ, ਅੱਛਾ ਲਾਓ ਇਹਦਾ ਬਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੁਤਫ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਇਸ ਲਈ 2 ਸਟੇਜਿਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗੀਆਂ, ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਹੱਸਣਾ, ਨੱਚਣਾ, ਟੱਪਣਾ, ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਣਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਇਹ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝੋ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਣਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਵਾਲੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਔਰ तमाम ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਲਟੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਰੋਵੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਹੱਸੋ ਵੀ ਤੇ ਨੱਚੋ ਵੀ ਤੇ ਟੱਪੋ ਵੀ। ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀਓ। ਰੋਵੋ ਵੀ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਨੱਚਿਓ ਵੀ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਰੀਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਰਬਾ ਸ਼ਾਖਾ ਮਾਨਾ ਖਾਲਾ ਰਬਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵਾਲਾ ਖੀਲਾ ਰਾ ਰਬਾ ਸ਼ਾਲਾ।